Lauschuko Santadini Cobra Coctomova, Andor Logitomo, Mr. Matrini, Cobra Coctomaronka. Haste Grangai Grincha, Grinchas, Tayo, Salbun, Lahar Pati, Pati, Wakabama, Born in Lamon, so we don't go. Haste Grangai Grincha, Tayo, Salbun, Lahar Pati, Wakabama, Born in Lama, so we don't go. Lahar Pati Mongo Bakshaniba, Bufa, Fayong, Buta, Puma Hano, Kazaksha, Born in Lama, so we don't go. Omohai Pati Mong Hastin, Juda, Amsia Pati Mani, Shalbrum, Coctoma, Blind Rogo, Nozakina Tongo. Laitami Shalkisha Shikango, Bisram Gonjo, Amsayo, Lahar Pati Mong Pati, Korksha, Korne, Lama, Chomani, Malkong Doi Jaloponi, Bagino, Omohai, Pati Mong Pati, Tomoni, Nozaki Tongo. Omohai Lahar Pati Muno, Kasuni, Bagino, Tonko Song Locroni, Kahamni Kongno, One Sugri, Grafshalo Shipajola Hankor, Fanitani, Dibramotani, Luajung by Kaisa Memorandum Yafarzaka, Kaisini Shanmonati, Shanmongo Tongo, Omohai, Highway Rogo, Naimutarona, Malkong Doi Jalokake, Mogol Dinani, Lama Rogo, Lightning Step, Clarinani Day, Tuitangzak Manik Deborma, Renok Shanamani Bagay, Gawangma Thai, Glangi Tangmani, Abo Bini Mungai, Renok Clarinani, Kobe Kaisini Shanmonati, Memorandum Yafarzaka, Knawin di Asali Shanmong, Notui Dibramotani, Adonok Tamosaka. Aku kena kaya, kamu tahu sih, six to. Oke, Dewan Bazaar. Negara kaya, kita kasih Don Bosco School. Negara itu kita kasih promote nogo, je angmani laro. इदानीं खूब एक्सीडेंट उनका मिया बुंखा तिनी बुंखा अबने आगे बो आरो एक्सीडेंट में बरक खिचा इनका 30 तारीख को बोचेमी बरक खरक सब खूब बयस को जो आजियाम रे बुंखा बोनो एक्सीडेंट खाई गाड़ी खाई किंतु गाड़ी रनो रमई माया कोनो ताबसे पर्यंत आपनि एगेंस्ट केव पुलिस प्रशासन में तो कोनो एक्शन करे उनका काई जों वान सप्लाइ का आमसेनि लुकुरो जतना जों अरो वान सप्लाइ तिनी जों Ini taliwa, singora depression dan bagai sing kumsang. Mereka singora accident mana kau makan suku di sana kan. Mereka sing tam online, orang tam mereka accident mana kagai mana. Omono tu ye sing memorial nama sabit. Mereka kai, especially sing nayo or lama jahate accident nong jate, jahate aro mana kontrol iman bagai apa tu kesal lam from the bush mana request kerja ke bos awak jatuh mana nama tadi kan bawa kucing kan mereka cuma betul sini hamzah kan bawa kau iman bagai mereka bawa polis istilah kau salah protect department kau salahnya istilah black nama bawa saka dan bos school bayu komunal taman lama mereka kai te kaisam kau kasih tunggu orang bisam gonde school atam lokani jaga Manik Deborma Mungoi, Buktiza Kalangka, or Chini, Dopato, Kubangata, or Nambari Buklankaman, Otto Sabini Mungkri, Tini Olo Buni Mungwe, Kajago. The Gachini Kaisa Davisam Tini, Diamantani, Narika, the Manik Deborma Memorial, the Destiny Bisala Line. Tamwi Hinda, Asik Kubanga Zaga, or Bisram Monja Hayo, Tabu Puti Rang Zaga. Ada bini mung bawa masuk sini dokhana, bawa jarak sini dokhana kari bujot korina ni seringna ni bagai, seringna kuarna ni bagai boleh kan, heklar thangani. Jika abu ni bagai no, je omu manik Deborma ni wino, ojkun ni karjakun. Jahat temu bukasa lagi bilang tunggu, joto namu kumar tu, oh ha manik Deborma wino, ojkun panjang. Orang asik bukan mau orang kori sisa ni kaki. Lukurongno sini asik untuk kaiman. Abu nak bagi nak sini saja, mana jalan yang itu kaiman pun. Enggak kaya itu kaisa, enggak kaya orang blok, abu darah. Sir, demarcation bagi itu salah kya? Demarcation ni bagi kita jeng ko saka jatuh sini jasanan bagi saka. Enggak route ni bagi enggak kaya jeng kono saka zigzag position loh, di mana kaya jauh ni saka. Enggak zigzag mereka kisu control nai. Enggak kaya kaisa rules tunggu highway wo, enggak speed break ada ribuan maya.
hingga aboni bagino sing saka abono jigjak poisono jodi rekhang jakai apa sana kayak kontur kisune jata ane no jaga bori jagai tongo asana ko tolo to bori jagai tongo abono sing saka abono kayak babo nane kayak traffic department bai pok salai na ebang orang mesti bai pok salai na pare na datin action nane kita bodo ta kesala hingga kayak sing omono sing komunar na game ni thani ko ebang অবন কমিউনার নাই যে মেমোরিয়ান্ডাম যেটা দিন থাকি পারমানি ও দাবি দাবি সুখনা নিয়ন্ত্রণ এবং চিনি শাসনের দাবি ও আমসাইনি গোটা এলাকানি বড় রঙের দাবি কারণ অ্যাক্সিডেন্টও তো শুরু তীব্রসা সিমি থইয়া আর যত দফানি বড় থইও খাইরম চিনচাসা उनलाइखौ जों एक्सिडेन्ट पुरो सिनसे जों काबलायो मुखे खलायलायो असा अ मा अ बा हिने काबलायो किन्तु अब नायगोन जाहाथे अ थैमानि अ मुख फेरि जायो माने मन थांनानि बागै न जों बेनि थाने जों जत बुखुम लायो आरो बुखुम संनो फैलाय द खायो जों ताखौ बुखुम जत मिलि लायो जों मिलायका जों नायनाय जे बोसोर बर' मन इमप्लिमेन्ट खाय जुदि फादार जुदि खायो आं थाखाय जों मान सुबुंनाय जों बबे पैसा फादार मालायनाय पुलिस एसपि नाखाय जों मालायनाय मालाय जुदि लायनाय जों आन्दोलन मा सामलायनाय जोंनि डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामनाय जोंनि राइट्स दङ गाबोन जों आगामी दिनाव जों आसा खायो जे डिएम दाख्लिनो मन सुबुंनाय म जों अरा रैखाथिफ्रा म थांनानै न जों थिनो न साखनि बिसान गन्जा आंथिनि काटलाय बबो बनो खामजाखा अमो खुब जनगणनि बागै न जों अथाय दंबा आबुन बागै न थांनो थिफ्रा म थांनो बागै जों मेमोरेन्डाम जोंनि दाबियाव फैदों जों बनो ছাত্র खाताबो केस खालामो যে দারুন বাজার তো বিশ্রামগঞ্জ ও জায়গাও কয়েকদিন পরে পরেও অ্যাক্সিডেন্ট হবে যেহেতু আমার একটা জাতীয় সড়ক হাঁকে হাই স্পিডত দ্রুত গতির গাড়ি চালক মানে বাগৈ কন্ট্রোল খালাयना रखबाया অ্যাক্সিডেন্ট नंगै दङ हांके एबनि बिसिंगा जों नुखा 21/8/2020 आ तारिखो डन बस्कोनि आसमनिओ हरो चिनी बर खरकसानो एक्सिडेंट खालामगै बुथारि खालामथाका किन्तु कुनु जों गाड़ी बा अब चालक जों रमी मैया आबनि परे जों नुखा 30 तारिख 30/8/2020 ओ जे प्रमोद नगर जे चौमनि ओ चौमनिओ चिनी बुखुक जो कैसा बरगनो एक्सिडेंट खालामथाका आबनि परे बकुनो एक्शन करे बा कुनु गाड़ी रमाया कुनु चालक बा कुनु किछु रमाया आ परिप्रेक्षित जों सावै मानिनाय 31 तारिखआव जों विश्रामगंज थानाव फायगा थानाव असिबाय जों फेस टू फेस बक सालायका बाइक एक्सिडेंट का बक्सिंग का ताम खायनाय एबं सालायका सालायनाय जों बना कागज खायसा रका रमाली परे बसाका जे डीएम बै किसान रं कक सालाय आबनि कारणे जों डीएम नि और कागज रका जे जों डेपुटेशन नि खायसा माने अर्डर नाना नि बागै कागज रका कागज मानि परे जों जानो खका जे तिनिनि डेट जे असमय और जों डेपुटेशन नि बिथोननि हिंसा आ कारणे जों तिनि और फायका फायमानि परे डीएम न समस्त कुसिचिनि दाबि दाबर एबं जों सायखना रका सायखना मानि परे डीएम बनि जे सायमिया जे और सोलार लाइट बा स्ट्रीट लाइट अ कुनारखौ करि हिलिनाय तो सायमिया हानि साव गा ठीक আছে आबा आं नायनाय एबं अमन যথেষ্ট आं व्यवस्था खायनाय हिलिने बक गा आबनि परे हेंके जे जों डिउटी पोस्ट नि बागै साका कारण पुलिस और थानाव एबं निरापत्ता बाहिनी अभाव दङ आबनो जों पुरन खाय তিনি বাই তাল জিবুরি হাই ইনকা কমলপুর 45 ন কেন্দ্র বেলাইনো হামিয়া জেনজালক কলাইজা তামো হামিয়া আবনতি মন্ত্রী অগ্রণ বকক সাজাখা তিনি বাই তাল জিবুরি হাই ইনকা কমলপুর 45 ন কেন্দ্র বেলাইনো হামিয়া জেনজালক কলাইজা তামো হামিয়া আবনতি মন্ত্রী অগ্রণ সাজাকা অপাতি মনতি মন্দনি কাজকন সাজাকা সামানে উলো ডাক্তি ডাক্তং জায়খেরি জাগন হনি সাকা কচাম কাজকো প্রশান্ত সিংহা কতার কাজকো সেমর পান্নে সামানে ইয়াগর কুচুক বেরেনা আদনব কক সারাদে হনি সাজাকা আবনে উলো ইয়গিয়া অঙ্গ অকক কুবইতে তাতাদে নাইনানি বাগৈ এমপি রেবতী মোহন ত্রিপুরাবাই মালাইকা আবনে উলো এমপি প্রতিমা ভূমি মালাইকা বনি বিমানি ককনতৈ সামানি ইয়াগর ক্রাকসার আগরতলা প্রেস ক্লাব ককথমনারनि कथम खाइजे सामारक खाइमाया हुनके थैमुनि हायंग थांदे हुनि पन दागिदि हद दाबाव थांगै तननि मुंसा मान बान्दा करिका बनो मु थांगै तननानि बागै मुंसा मान बान्दा करि थैदि हिने दागे मुरिदि हिने ककथमनानि बुसकांग साइखनारिका दादा আপনার নাম আমার নাম অমলপুর বাড়ি কোন জায়গা কমলপুর নোয়াগাঁও কি হয়েছে ঘটনা আমি দেখেন আমি কিছু অবৈধ কাজের কিছু প্রতিবাদ করছিলাম প্রতিবাদ করণে আমার মন্ত্রী আমার হতে আমার বিরুদ্ধে
মানে মন্ত্রীর যত ক্ষমতা আছে সব প্রয়োগ করছে। এবং মেম্বার সুব্রত মজুমদার, আমার কর্মকর্তা যারা কমলপুরে আছেন সবাইকে আমি জানাইছি, মণ্ডল সভাপতিরা জানাইছি, চেয়ারম্যানকে জানাইছি, আমি উপযুক্ত বিচার পাইনি। এবং আগরতলা আমার কর্মকর্তা যারা আছেন সবাইকে আমি জানাইছি। এরপরে যা আমার যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করছে আমার এমপি প্রতিমা ম্যাডাম। কিন্তু তারপরে আমি কে লেগে প্রতিমা ম্যাডামকে আমি জানাইলাম, তার আমার 20-25 জনে মিললে আমার মারতে মারতে দেখেন আমার শৈলী শেষ করে দিয়েছে। এই লিয়া সাইবার আমি কেড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাইলাম, এটারও কৈফত চায়, মন্ত্রীর কাছে বার যাইতাছি, কিন্তু নাই। আমার পানীয় জলটাও বন্ধ করছে। 11 বছরের শিশু, নিষ্পাপ শিশু, এর স্কুলে যাবে সময় আটকায় সেইরা এর বাইসাইকেল বইটা লইয়া আছে পরীক্ষা দিতাম, আমি বই পাইছি না, আর কথা পরীক্ষা দিতে পারলো না। ওখানেও আমি এখন পর্যন্ত আমি স্কুলে ভর্তি করতে পারিনি। এবং সবাই জানেন, আমার কর্মকর্তা সবাই জানেন, দলের কোনো দোষ নেই। আর ব্যক্তিগত আক্রমণ এই মনোজ দেব আমার উপরে যত আক্রোশ হয়েছে, কিন্তু আমার ব্যবসা বাণিজ্য গাড়ি বাড়ি সব কিছু আজকে বাড়ির প্রতিটি মানুষকে আজকে রাস্তা দাঁড় করেছে। আমি ওখানে আমার নিজের বাড়ি কমলপুর নোয়াগাঁও, আমি বাড়ির পর্যন্ত থাকতে পারি না, বাড়িতে গিয়ে হামলা করে আমার নাম অমল ঘোষ, কনভেনার, মদ মাংস খাইয়া গিয়ে ফটিক ঘোষ। এবং ফটিক ঘোষ একদম ক্রিমিনালে পেশাদার খুনি, এবং এটা থানার রিপোর্ট আছে, 7 বছর জেল কাটছে। এরে লইয়া গিয়ে আমার বাড়িতে আমলা, আমার 90 বছরের বৃদ্ধ মা কোমরটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে কোমর ভেঙে দিল, কোনো বিচার পাইনি। আমি দাঁড়ে ঘুরেছি, কোনো বিচার পাইনি। আমার বড় ভাই তার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে গেছেন, মন্ত্রী মহাশয় বলছেন এখানেই শেষ। আরে আপনার তো মা আছে, আপনার হচ্ছে ছেলে আছে, মেয়ে সন্তান আছে, আপনি করেননি? আপনি শিশুর সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার, আপনি শিশু, আমার শিশু নারা, আপনার মা আমার মা, এরা মা না। আজকাল মার উপরে নির্যাতন, আপনি কোথায় থেকে এসছেন? আপনি তো যে কোনো মার সন্তান, মার জন্য তো আজকে পৃথিবীর আলু দেখেছেন। আজকে এই মারে আজকে ডাক্তার দিয়ে ফেলে কোমর ভেঙে দিয়েছেন, বিছনার মধ্যে আজকে কাতরায়, আজকে টাকা নেই পয়সা নেই, সব কিছু আজকে সব কেড়ে নিয়েছেন। আজকে ব্যবসা বাণিজ্য না করলে আমি খাবো কি? আমার কোনো আজকে চাল নেই খাওয়ার জন্য আমি করতে পারতে পারি না, আমার মারে 20-25 জনে মারে। আমি আজকে কার কাছে যাবো? সবাইকে জানিয়েছি, কোনো বিচার পাইনি। তাই আমি উপলব্ধি করেছি যে বিচার যখন পাইনি, আমার হতভাগ্য, আমার ছেলের হতভাগ্য। আচ্ছা, স্কুল থেকে বঞ্চিত, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন মন্ত্রী মনোজ দেব একদম ক্রিমিনাল। স্বার্থর লাইগা রাজনীতি করে, মানুষের জন্য রাজনীতি করে না, স্বার্থর জন্য, টাকার জন্য রাজনীতি করে। তাইলে আজকে আমার লোকে যে ব্যবহার করছে, কমলপুরবাসী বলবে সারা জীবন রক্ত দিয়ে মনোজ দেবকে ভালোবেসেছিলাম, আর প্রতিদান পেয়েছি। এই আমার মাকে রিয়াই করলো না, তো ক্রিমিনাল। যদি সাহস থাকে টিভির চ্যানেলে এসে বলো, আমি যে অভিযোগগুলো করেছি আমার খণ্ডন করে দেখা 24 ঘন্টার ভিতরে, আর আমি 12 ঘন্টার ভিতরে প্রমাণ দিয়ে দিব। এবং বিধানসভার 60 জন এমএলএ, 59 জন এমএলএ কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা নিজেরা দেখুন, তারপরে আপনারা যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা ওই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমি আমার সন্তানের অভিভাবক হিসেবে বলছি, আমার সন্তান যদি দোষ করে থাকে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিন, আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন। এবং ত্রিপুরাবাসী উপলব্ধি করুক মনোজ দেবের মতন ক্রিমিনাল। আর আমি যদি ভুল বলে থাকি, আইনে তো যা সাথে আইন কারণ বেশি বুঝি না, আমি পড়াশোনা বেশি করিনি, কিন্তু যা হয়েছে তা সত্যি বলেছি। দলের কোনো দোষ নেই, কর্মকর্তার কোনো দোষ নেই, তারাও আফসোস করে আমার লগে এইসব ব্যবহার মনোজ দেব দিনের পর দিন করছে। সবাই কর্মকর্তা আফসোস করে, কিছু করার নেই। মন্ত্রী মহাশয় বড় পদে বসে আছেন। মুখ্যমন্ত্রীরা যদি পড়াও না করে, আমার মতন সাধারণ মানুষ কিভাবে পড়াও করবে? মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়ে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করবেন, আমাকে সহযোগিতা করুন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দলের সর্বময় কর্তা, তাই নিয়ে যা বলেন তাই আমরা বিশ্বাস করি। আর মন্ত্রী দিনের পর দিন মুখ্যমন্ত্রীর লোকে প্রতারণা, কথা। এর প্রতারণা হয়েছে আসল ধর্ম, মানুষের ধর্ম হয়েছে, আর মনোজ দেবের ধর্ম হয়েছে প্রতারণা করা, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা। আর আমি আমার সম্বন্ধে আজকে মনোজ দেবের সঙ্গে সারা জীবন রক্ত দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। এবার কমলপুরবাসী বলবে যদি মিথ্যা বলি, আমার যা শাস্তি আছে, আইনত হোক দলত হোক, যা শাস্তি আছে আমাকে দেওয়া হোক। আমার মন্ত্রীর বিরুদ্ধে
আমার ব্যক্তিগত আক্রমণ যা সত্য তাই আমি তুলে ধরলাম আপনাদের মাধ্যমে। বিজেপি করি, কতদিন ধরে করতেন? বিজেপি 1 বছর আগের থেকে করি, এবং আমি না, আমার ফ্যামিলি, আমার পুরা ফ্যামিলি। আপনি যেই কাজটি বাধা দিয়েছেন এটি কি কাজ, বৈধ না অবৈধ কাজ ছিল? অবৈধ কাজ। এরা বনজ সম্পদ বাংলাদেশে পাচার করে, বাংলাদেশে মানুষ বিক্রি করে, গাঁজা ফেন্সিডেল বিক্রি করতেছে, তার আর কেউ কিচ্ছু কইতে পারতো না। এবং পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে আইসে খবর পাই প্রতিনিধিরা বাধা সৃষ্টি করছে। বাধা সৃষ্টি করার সময় অসংখ্য রড দিয়ে বাইরেছে আমাদের কর্মকর্তারাই, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। একজন খ্রিস্টান মারা বন্ধ গেছে। কতদিন ধরে তারা এই আজকে প্রায় 2 বছর হতে লাগলো। এই ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে, মানে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পর থেকেই এই ব্যবসা চলছে? এরা 4-5 মাস পরে থেকে এরা আসল রূপ ধারণ করছে। এরা কয়েকজনে, এই শিবব্রত মজুমদার নাম্বার 1 ক্রিমিনাল। আপনি ওই কাজে বাধা দিয়েছিলেন? আমি বাধা দিছি। আমি বাধা দিও নে, আমার সর্বশান্ত শেষ। আমার একটা দেখুন 25 লাখ টাকা দামি গাড়ি যাতে এয়ারপোর্ট কইরা রয়েছে। আমার এটাই হচ্ছে মূল ব্যবসা। এটা গুয়াহাটি আগরতলা চলাই, আর বাড়ির একটা ব্যবসা আসতো। ব্যবসা আমার সব কিছু, আমার পানীয় জলটা মতো বন্ধ রয়েছে মন্ত্রী। দেখেন আমার ভাই সামনে সরকার জল দিচ্ছে খাওয়ানোর লেগা, এই জল দামিতে বন্ধ করেছে। কত বড় ক্রিমিনাল, নিম্ন মানের রুচির মানুষ। এইসব মানুষ কেমনে মন্ত্রী হইল ভগবান জানে। আপনি কোন কোন মন্ত্রীদের সাথে দেখা করেছিলেন এই ব্যাপারে? আমরা 2 জন এমপি ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করেছি, এবং রেবতী স্যারের সঙ্গে দেখা করেছি এমপি। এরপরে আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, আমি চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছি। যাদের সঙ্গে দেখা করেছেন তারা কি বলেছে, কি আশ্বাস দিয়েছে আপনাকে? তারা তো সঠিক কথা, তারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না, তারা। মুখ্যমন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী তার কোনো জবাব দিয়েছে কি? না, আমার জবাব দিচ্ছে না। জবাব দিয়েছে না। আপনার সবশেষ মুখ্যমন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছেন ওটি কি লিখেছিলেন? আমি মৃত্যুদণ্ড চাইছি। যেহেতু আমি বিচার পাইনি, আমি আজ 2 বছরে দাঁড়া করছি। আমার কয়েক লক্ষ টাকা আগরতলা বাড়ি, আমার কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আমার ওখানে বাত নাই করে, আমি ঘরের জিনিস বেচা আগরতলা আইসি। আগরতলা সবাই জানে, আমার কর্মকর্তা কমলপুর যারা আছে সবাই জানে, সবাই আমার লাগে দুঃখ করলে কি তো এই মন্ত্রী বিচার তো কেউ করতে পারতো না। আমি ওখানে লাস্ট আমার ওই সিলিং ফ্যান আসতো, ওইটা বেচছে। আমি আগরতলা আইসি, আইয়া আমি ওখানে কালকে দিছি। আমি বলছি আমার যদি ভুল ত্রুটি কী করছি আমি জানি না, আমার মৃত্যুদণ্ড হোক। এবং আমার শিশুও যদি 11 বছরের শিশু যদি ভুল করে থাকে তারও মৃত্যুদণ্ড হোক। অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি, আমার যদি তার মৃত্যুদণ্ড হোক, তবুও সরকারের উপরে যাতে কোনো আঁচ না লাগে। সরকারের কোনো দোষ নেই, আর মনুষ্যদেব যা করতেছে ব্যক্তির স্বার্থের লেগে করতেছে। আপনার পরিবারে কে কে আছেন? আমার মা আছে, বাবা আছে, ভাই আছে, বোন 2 জন বিয়ে হয়েছে। তাদের উপরে কি অত্যাচার হচ্ছে? কেউ নিরাপদ নাই। আমার বাইরেও মারতে আইছে 2 বার, কোনো বিচার পাইছি না। আমি তো তারা মন্ডল সভাপতিটা কইতাছি, এরপরে তো সন্তানরা কইতাছি, কেউই বিচার করে না। মন্ত্রী ধরে সবে তুলে করে, মন্ত্রী রেখে আমরা পূজা করতাম নি, আর কেমনে করতাম? আমার জীবন দিয়ে আমি মানুষে ত্রিপুরাবাসী উপলব্ধি করুক। ওই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে কি মনোজদেব জড়িত? মিনিস্টার জড়িত না হইলে এখানে বিচারটা করে না। জড়িত যদি না হয়ে থাকতে বিচারটা কেন করে না? ওই ব্যবসাগুলি কে কারা করছেন আমি জানেন? মেইন হচ্ছে সুব্রত মজুমদার হচ্ছে কালফিট। এবং আমি যা কইতাম না, এটা তদন্তের ব্যাপার, সরকার তদন্ত করুক। আর আমি 60 জনের মধ্যে 59 জন এমএলএ কাছে আমি বিনীত অনুরোধ, তারা যাতে আমার মতন হতভাগ্য মানুষের যদি গ্রহণ করেন, তাহলে আমি খুবই খুশি হব। তারা যাতে নিজে গিয়ে দেখে যে যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এবং সরকারের কাছে, আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তাই নিয়ে যাতে একটু তদন্ত করেন। আমি মরলেও আমি শান্তি পাবো। আমি তাইকে শ্রদ্ধা করি, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমি বা কিছুর জন্য না, আমি কিছু আশা করি না, আমার কিচ্ছু লাগবে না। আমার মৃত্যুদণ্ড আপনি দিয়ে দেন, কিচ্ছু লাগবে না। আমার সব নিয়ে গেছে মনোদেব, আমার কিচ্ছু চাই না। তবুও আমি দলকে ভালোবাসি, আমি প্রতিদান দিতে চাই। আমার ফ্যামিলিও, পুরা ফ্যামিলি, আমার ফ্যামিলি 400 আমার লোক আছে, আত্মীয়-স্বজন মিলাইয়া সবাই বিজেপি, কিন্তু সবাই অনুতপ্ত, সবাই বিজেপি ভালোবাসে, কেউ অন্য দল কেউ করে না। আপনারা খবর লিয়ে দেখতে পারেন। আমরা দলকে ভালোবেসেছি, ভালোবাসবো, তার জন্য যা হয় আমি সব মঞ্জুর।
আমার ফুলা যদি মুখ্যমন্ত্রী স্যার যদি মনে করেন না শিশু সন্তানের বাসায় রাখতে দিব এর কোনো দোষ নাই। আমি জানি অত কষ্ট দিতেছে মানুষ নিয়ে জানোয়ার। আচ্ছা ভুলাটা না খাইয়ে থাকে যে জানোয়ার হবালা আছে শিশুটারে ক্ষমা করে জানোয়ার থেকে আরো দম। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার এই অনুরোধ, আমার ফুলা যদি দোষ না করে ফুলাটা যদি বাসায় রাখায় দেয় আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আচ্ছা বাতের লেগে রাস্তা ঘুরালে অত কষ্ট। আচ্ছা খবর উবাসী কইব কত বড় কথা কইব হাজার মানুষ কইব হাজার মানুষের চক্কর আমি আইনা দিব মুখ্যমন্ত্রীরে দিব কত বড় হতারক। অত কষ্ট আমার আড্ডুর দিবে মারতে আমার আড্ডুর দিবে ঘুরলিছে। অত উঠাচ্ছিলাম আমি 20-25 জনে মিললাম আর আমি 1 লাখ টাকা মুখন আমি গড়তে পারিতে নাম্বারে দিয়ে হতো মারে। আমি খেলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচার দিলাম, খেলে প্রতিবাদীদের কাছে বিচার দিলাম। আর একটা কথা শুনে ওই সামনু গেছে মুখ্যমন্ত্রী স্যার গেছে সামনু, আমি খবর পাইয়া গেছি সামনু গেছি। আমি খেলে সামনু গেলাম মুখ্যমন্ত্রী স্যারের গেলাম, আমি তো কিচ্ছু কইছি না। আমি কি মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কিচ্ছু কইছি না, আমার ব্যক্তিগত লই একটা কথা কইছি। আইসি করে আমি আমার ঘরে উদ্দুর মারছে তুই খেলে মুখ্যমন্ত্রী কেন গেছস, আমি নিয়ে কিচ্ছু কইয়া দিই এরা ডর টাইগা। আমি কই যাই না যাই এরা পাগল হইয়া লাগছে। এই নি মন্ত্রীর খাস। আর এই মন্ত্রী যতদিন থাকবো মন্ত্রী বহুত মায়ের বুক কালিব, বহুত মায়ের বুক কালিব। হচ্ছে ক্রিমিনাল নাম্বার 1 আয়োগ। আমি তো আমার তদন্ত আমি যত অভিযোগ করছি একটা যদি মিথ্যা হয় সব শাস্তি আমার তো দলের কোনো দোষ নাই, ব্যক্তিগত স্বার্থের লেগাই সেই সব করতেছে। টাকা জীবনে দেখছে না, আগে জুয়া খেললা ফাইসিল দিচ্ছা। আগে সরকার থাকতে সাফে পুলিশের নির্যাতনে আর সরকারের সাফে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। একজন জুয়ারি মানুষের লোক প্রতারণা হয়েছে। আসল ধর্ম বুঝতে পারছি না। আগে এর ভিতর দিয়ে অত খারাপ হয় বুঝতে পারছি না। আর আমি যদি ভুল হয়ে থাকি আমার যা শাস্তি হোক আমার তাতে আমি চাইতাম না। আমি প্রেস ক্লাবে আইছি, প্রেস ক্লাবে বয়ে থাকবো। আমার 1 সপ্তাহ মধ্যে আমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক, সরকার তদন্ত করুক। আমার খাওয়ানো নাই ওখানে আমি এখানের থেকে আমি আর যাইতাম না। আমার তো এমন যে কোনো সময় লিখবো আমার মারবার লেগে আর অন্য ইয়া ঘুরে আমি ওখানে বাড়ি থাকতাম না, এখানে থাকতাম না। আমি এখানে বইছি আমার মারলে মারিলাম, আমার কোনো আছে কিন্তু আমার আর কষ্ট দেন না, আমার মৃত্যুদণ্ড দেন। মারলে আমি কষ্ট পাই সঙ্গে থেকে, আর শরীর আড্ডি ছাড়া কিছু নাই। আপনার অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে? মন্ত্রীর উপরে। কোন মন্ত্রী? মন্ত্রী মনোজ দেব। बरमालिपुर आमसायाव वाथै वाखेन दै लंबैथांगौ आबाबाय जोंजाल फाइमारनो कासनानि बागै सानमुं नारजामनि हास्ते हापांनि थाने सानमुं दिसाजामाबाय हापां मकल लिविनो आयां भागाव सामं खालायदोंगो। बरमालिपुर आमसायाव वाथै वाखेन दै लंबैथांगौ आबाबाय जोंजाल फाइमारनो कासनानि बागै सानमुं नारजामनि हास्ते हापांनि थाने सानमुं दिसाजामाबाय हापां मकल लिवि आयां बखागनो सामं खालायदोंगो। स्मार्ट सिटी व आन्डारग्राउन्ड खालायजाखा दै किमनानि शेप खालायजाखा दै इन्द्रनगर इन्टिग्रेटेड कमान्ड सेन्टार बो खालायजाखा। तामुनि हिनबा सेन्टारनि सिमि आसुगिनो नायमानो ब थायो एबा ब आमसायाव दै रक कसावै दं जमिवै दं दै कसावै दं खे दै लमै दं खे बाहायके नरना आबा ब आसुगिनो नायमानो वाथै वाखे दै ताबो लमखाके इंया फनो आगेनि साइ गोबांखौनो दै कसाया दै किमनानि शेप ब खालायजाखा दै अ शेबरक जत हास्तेनि इन्जिनियरनि याग्रमैनो अंगै मानखा फाइनै सालो वाथै वाखे दै लमै जोंजालो कलाया दैनो सामं मोतां यागन हारै चाइतगै खलाय दंजागो। ग्राक सालो शिवनगर तंनाय अनेक क्लाब स्टेट इन्जिनियार एसोसिएशन त्रिपुरानि सालथां हांगर कमिटिनि लवाजिबंबाय फिल्ड बासिथाम इन्जिनियार साल पालायजाखा पान्डा चेंगिरि फाइका हास्तेनि मन्त्रियक्रा बिप्लब कुमार देव मन्त्रियक्रा साका हास्तेनि कबुनि बेदेंनि हाइगेनो DWS नि इन्जिनियारनि चुबा सुबो तंगो हिनै इंजिनियर्स डे हिसाबै আমরা পালন করি। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত আজকের এই কার্যক্রম আমার ইঞ্জিনিয়াররা সেটা অনুভব করবেন আর প্র্যাকটিক্যালি তা দেখবেন। পরবর্তী সময় আমরা বাইরে থেকে উদ্ধার করে কনসালটেন্সির দরকার হবে না। আমার রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররাই হাই রাইজ বিল্ডিং কিভাবে বানানো, তার নকশা কি হওয়া, তার টেকনোলজি কি হওয়া আর তাকে প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় সেগুলি করে দিতে পারবে।
বন্ধুরা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা থাকে। শুধু লাইনম্যানেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করে দেয়। আমরা হয়তো আমাদের বাড়ির মধ্যে দেখি যে কোনো লাইনম্যান এসছে, কোন ইলেকট্রিশিয়ান এসছে। ইলেকট্রিশিয়ান লাইনম্যান তখনই আসে যখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়াররা সেই ব্যবস্থাকে প্রোডাকশন থেকে ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে আপনার শহর বা গ্রামে ঘরের মধ্যে পৌঁছে দেয়। তারপর ইলেকট্রিশিয়ান এবং যে হেল্পার যারা রয়েছে তাদের। আজকে ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ বিভাগে বড় পরিবর্তন আসছে। সবকিছু হয়ে গেছে আমি বলছি না, সময় লাগবে। প্রায় 4,806 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর হাইয়েস্ট ইনভেস্টমেন্ট করে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার কাজও শুরু হয়ে গেছে। তাতেও ইঞ্জিনিয়ারদের বড় ভূমিকা রয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় 3,193 কোটি টাকা টেন্ডার হয়ে গেছে, মঞ্জুরি হয়ে গেছে। ত্রিপুরাতে এত বড় মাত্রায় NHAIDCL বা ন্যাশনাল হাইওয়ে টেন্ডার আজ পর্যন্ত হয়নি। সেই কাজগুলো NHAIDCL এর সঙ্গে ত্রিপুরার পিডব্লিউডির যে ডেপুটেশনে যাওয়া ইঞ্জিনিয়াররা ওনাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। তো ত্রিপুরার চতুর্মুখী যে উন্নয়ন, এই সবগুলো উন্নয়নের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের বড় ভূমিকা থাকে। আর আমি আশা করি যে সুন্দর মানসিকতা নিয়ে আমরা সেই কাজগুলো করা শুরু করেছি, আর আগামী দিনে যখন আমরা ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালন করব তখন যাতে মুখ্যমন্ত্রী আরো বেশি কাজ করেছে, যেটা আমরা এক এক ডিপার্টমেন্টের জন্য যোজনা তৈরি করি যে কতটা কাজ করবে এক বছরে, এর চাইতে বেশি যাতে কাজ করে ত্রিপুরার মানুষকে আমরা সাহায্য করতে পারি, পাশে দাঁড়াতে পারি, তাদের জীবন মান উন্নয়ন করতে পারি, সেই মানসিকতা নিয়ে যদি আমরা এখান থেকে যাই তবেই এই ইঞ্জিনিয়ারদের ইঞ্জিনিয়ারদের সার্ভিস ম্যাটার আপগ্রেড করার উপর জোর দিয়েছে। ক্যাডার ম্যানেজমেন্ট আপগ্রেড হওয়া সাপেক্ষে সরকার আন্তরিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইঞ্জিনিয়ারদের ফুল ডিউটি চার্জ FDC কর্তব্য পালনে পূর্বতন সরকারের প্রদেয় 300 টাকা থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে 1,500 টাকা করেছে। আগরতলা স্মার্ট সিটির যে কার্যান্বয়ন, তাতে আমার ইঞ্জিনিয়ারদের বড় ভূমিকা রয়েছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র বনমালীপুর। দীর্ঘ বছর যাবৎ বনমালীপুরে প্রত্যেকটি বর্ষা জনজীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত ও তার সম্মুখীন প্রত্যেক বছর আমাদের করতে হতো। নির্বাচনে যখন আমি এক এক ঘরে পৌঁছতাম তো বনমালীপুরবাসীর একটাই আমার সামনে
আবেদন থাকতো যে আপনাকে আমরা প্রতিনিধি করে পাঠাবো, কিন্তু আমাদেরকে এই যে বর্ষার সময় জলের কাছ থেকে আমাদেরকে ফ্লাডের যে প্রকোপ প্রত্যেক বছর সইতে হয় তা থেকে মুক্ত করা। কেউ অন্নদান হয়, কোন গরিব মেয়ের কন্যাদান হয়, কোন গরিবের যদি শ্রাদ্ধ শান্তির দান হয়, কাউ যদি জীবন বাঁচাতে পারে সেই দান হয়, তো তার চাইতে মহৎ দান আর কোনো কিছু নেই। দেখবেন আপনি যা দান করেছেন উপরওয়ালা আপনাকে তার 3 গুণা দিয়ে যাবে। আপনি কোনোদিন কল্পনা করতে পারবেন না আপনার জীবনে এত সুন্দর দিন চলে আসে বন্ধু। তাই আজকে যে মহতি কার্যক্রম ওনারা আয়োজন করেছেন, যে গরিব দুস্থদেরকে সাহায্য করা, আর এখানে আমি দেখেছি গর্ভবতী মায়েদের টিকাকরণ, আরো 6 মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান, এই যে বিষয়গুলো স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সমাজকে জাগরুক করা, আর বিশেষ করে সমাজ তো মহিলা কেন্দ্রিক, মহিলাদেরকে জাগরুক করা, মহিলাদেরকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বানানো। যদি কোন গর্ভবতী মহিলা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তার মধ্যে যদি কোনো কুপোষণ না থাকে, তো তার যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসছে, যে সন্তান আসবে, সেই সন্তান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। আর ভারত নরেন্দ্র মোদী সুস্বাস্থ্যের ভারত তৈরি করবে। মায়েরাই দেশ নির্মাণ করে, তার জন্য ভারতবর্ষ মাতৃতান্ত্রিক দেশ। আমরা ভারত মায়ের পূজা করি। দুনিয়াতে কোনো দেশকে মাতৃতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পূজা করা না, একমাত্র ভারতবর্ষ। নারীর সম্মান সবচেয়ে বেশি দুনিয়াতে যদি কোনো দেশ করে থাকে, সে দেশ আমাদের জন্মভূমি, আমাদের মাটি, আমাদের ভারত ভূমি। বন্ধু, আমিও জন্মগ্রহণ করেছি কোন মায়ের, আমারও তো মা আছে, আমি কোন মায়ের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছি। নরেন্দ্র মোদীও মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই মায়েদেরকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বানানো, মায়েদেরকে সম্মান দেওয়া, মায়েদেরকে সম্মানের অধিকারী বানানো, এর থেকে মহৎ কাজ কোনো কিছু নেই। আমি আশা করি আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা সেই দিশাতে আরো সুন্দরভাবে কাজ করবে, নিজেদেরকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের মূল কর্তব্য। এই কার্যক্রম আয়োজন করা বন্ধুরা, আজকের দিনে প্রথমে তো আমি ভারতরত্ন এম বিশ্বেশ্বরায়কে স্মরণ করব। এবং আমার রাজ্যে ইঞ্জিনিয়াররা নিজের কর্মক্ষমতা এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের যে যোজনাগুলি কিভাবে জনগণের স্বার্থে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছেন, সেই বিষয়ে প্রথমে আমি আপনাদেরকে অবগত भारतीय जनता पार्टीनि सिख्ला मोर्चानि लोहाजों बैक्राक सभा थैरि मुसिका देख्लायजाखा आरथनि मन्जका हासिनि मन्त्रियग्रा बिप्लब कुमार देव पान्दा संजाजाखा सिफात केम हातिवा थोरों আজকে এই মহতি কার্যক্রমে মঞ্চপতি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সভাপতি ডক্টর মানিশা মহোদয়, প্রদেশ কমিটির সহসভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়,
সদর জেলা সম্মানিত সভাপতি ডক্টর অলোক এই অঞ্চলের লোকপ্রিয় এমএলএ মিমি মজুমদার মহোদয়, যুবমোর্চার ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সভাপতি, এই মন্ডলের সম্মানীয় সভাপতি, উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা ভাই বোনেরা, আমার সমস্ত যুবমোর্চার ভাইয়েরা, মিডিয়া বন্ধুরা, আমরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রীকে যার কর্মক্ষমতা, কর্মনিষ্ঠা, জনতার প্রতি সমর্পণ, গরিবের প্রতি সমর্পণ, এগুলি ওনার স্বভাব সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মানসিক। উনি হচ্ছেন সর্বকালের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীজিকে দেখলে বা শুনলে মনে হয় যে নতুন কিছু বলছে, নতুন কিছু বলছে। প্রতিদিন নতুনত্বের সঙ্গে ভারতবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সুপরিকল্পিত সফল। আর দুজনে শুধু ভারতবাসীকে আর ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ বানানো সাকার করার মতো দৃঢ় মানসিকতা এমন মানসিকতা যে 17 সেপ্টেম্বর জন্মদিন হবে সেটাও জনতার জন্য বিলিয়ে দিতে। আমরা প্রত্যেকে আমাদের জন্মদিনের দিন যেদিন আমরা দুনিয়াতে এসেছি, কেউ আমাকে একটা গিফট দিল, ফোন করলো, বাড়িতে ফোন দিল, অনুষ্ঠান করলো, তাতে আমরা খুশি। নরেন্দ্র ভাই মোদী মানুষের সেবা করলে, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করেছে পুরো দেশব্যাপী, পুরো প্রত্যেকটি অঞ্চলে আমরা 14 তারিখ থেকে 20 তারিখ সেবা সপ্তাহ হিসাবে পালন করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 70 বছর পূর্ণ হবে, তার জন্য যাই করব, যদি বৃক্ষরোপণ করি তো 70কে বৃক্ষরোপণ, যদি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি তো কমসে কম 70 জনের রক্তদান শিবির করব। আমরা যদি হসপিটালে ফোন দান করি তো 70 জনের কমসে কম। তো এভাবে এই পুরো সপ্তাহ সেবা সপ্তাহ, আজকের দিনে যে মহামারী, যে অতিমারী করোনার প্রকোপ সারা বিশ্বে, তার মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সিদ্ধান্ত এক নতুন সন্দেশ নিয়ে এসেছে। এই সময় সেবার সময়, একে অপরকে সাহায্য করার সময়, এই সময় সমালোচনার সময় নয়। আমার কাছে যাই আছে, আমার পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, প্রত্যেককে সাহায্য, যদি আমার সামর্থ্য থাকে। জীবনভর মানুষ আপনাকে মনে রাখবে, যখন দুর্দিনে, দুঃখের দিনে কাউকে সাহায্য করা হয়, আজীবন মনে রাখবে। যখন আপনি কারো প্রাণ বাঁচাবেন, মানুষ জীবনভর আপনাকে মনে রাখবে।
বন্ধুরা, প্রাণ নেওয়ার যেতে প্রাণ যারা দিতে জানে তারাই মহৎ, তারাই মহৎ। নরেন্দ্র মোদী সেই দিশাতে কাজ করেন। ওনার সমস্ত জীবন ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য বিলিয়ে দিয়েছে। উনি পার্টির উদ্যোগ নরেন্দ্র মোদী একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা বা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য কাজ করেন এমন নয়। উনি যেদিন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আর যতদিন পর্যন্ত ছিলেন, তো একটাই শব্দ ওনার কাছ থেকে আমি শুনতাম যে আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, গুজরাটবাসী আমার সদস্য। আর যেদিন থেকে উনি ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী হলেন 2014 সনে, তখন থেকে ওনার মনে তার ওনার মনে একটাই শব্দ, সেটা হচ্ছে আমার 130 কোটি ভারতবাসী। তার মধ্যে যারা বিরোধী পার্টি করেন, যারা ওনাকে সমালোচনা করেন ওনারাও রয়েছে, যারা ওনাকে শত্রু ভাবেন ওনারাও রয়েছে, যারা ওনাকে মিত্র ভাবেন ওনারাও রয়েছে। এমন মহান ব্যক্তি। রাজধর্ম কাকে বলে? নরেন্দ্র মোদী পুরো দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে। আজকে আমাদের গর্ব, আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশ নরেন্দ্র মোদীর উদাহরণ পেশ করে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মতো শক্তিশালী দেশগুলো নরেন্দ্র মোদী আত্মীয় প্রশংসা করে। লাগাতার 2 বারের প্রধানমন্ত্রী, 13 বছর লাগাতার মুখ্যমন্ত্রী, ওনার জীবনে প্রশাসনিক भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और ट्रांसपेरेंसी, बेलापुर हो लमतारे गांव हो, जनधन अकाउंटेर माध्यमे बेनिफिशियारीদের कैश ट्रांजैक्शन सीधा अकाउंटे पहुंचे দাও। কোনদিন ভারতবর্ষের মানুষ কল্পনা করেছিল যে আমি ভাতা পাবো আর সিধা আমার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, আমি রেগার কাজ করবো সিধা আমার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে? মোদি আসার আগে কল্পনা করেছিল? গরিব মানুষ মনরেগার কাজ করে আর মাস কাজ করার পর বইটা নেতাদের হাতে, যদি 100 টাকা হয় 50 টাকা থেকে 50 টাকা। কারণ কি? ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য ক্যাডার যাবে, और ক্যাডার দিয়ে ব্যাংক থেকে তুলে আনবে, এনে আপনাকে বিলি করবে। নরেন্দ্র মোদী এই বিলি ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছেন। যে কাজ করেতে তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো দিল্লি থেকে ডাইরেক্ট ব্যবস্থা যদি কোনো ব্যক্তি করেছেন, সে নরেন্দ্র মোদী। এমন একজন ব্যক্তি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে 24 ঘন্টা দেশবাসীর জন্য দেশ সেবা নিজেকে নিয়োজিত করে। আজকে এই অতিমারিতে যখন ভারতবর্ষের মধ্যে বানানো জানতো না, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে করোনা মহামারীতে ডাক্তার, নার্স, যারা হেলথ কর্মীরা কাজ করবেন তার জন্য পিপিই কিট চাই। তার ম্যানুফ্যাকচারিং ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবস্থা ছিল না। এই অল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী স্বনির্ভর ভারতের নারা দিয়েছেন আর তার প্রমাণিত করে দিয়েছেন। আজকে
এই ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি আমরা অর্ডার করার পর কেন্দ্র থেকে অন্য জায়গা থেকে আনার ব্যবস্থা, পয়সা দিয়েও মাস্ক N95 নেই। এই ত্রিপুরাতে সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে প্রথম যখন মাস্ক কাপড়ের তৈরি হলো, তার দাম কত? তার দাম কত? এক একটা মাস্ক 75 টাকা 50 টাকা করে কাপড়ের মাস্ক তৈরি করতে হবে, খরচা হয়েছে প্রথম 500 তারপর 1000। আর আজকে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে বাড়িতে বাড়িতে 10 টাকা 5 টাকা 60 টাকা খরচা করে বোনেরা নিজের ঘরের মধ্যে মাস্ক তৈরি করে নিয়েছে। ত্রিপুরাতে পরিবর্তন হয়েছে। দিল্লি থেকে মাস্ক আনতে হতো, এখন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে আমার বোনেরা মায়েরা নিজেরা মাস্ক সেলাই করে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মধ্যে বিতরণ করা। স্যানিটাইজার, গ্লাভস এগুলো পর্যাপ্ত ছিল না ভারতবর্ষের মধ্যে, কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্তে প্রত্যেকটি রাজ্যে স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই ওই করোনার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যে কিট দেওয়া হয় তার মধ্যে ওষুধপত্র অন্যান্য সুবিধার বিষয়গুলো, এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের মধ্যে বাড়িতে আমরা আইসোলেশনে রয়েছি, বড় মাত্রায় হোম আইসোলেশনে রয়েছে পজিটিভ কেস, সরকারের মাধ্যমে তাদের কাছে অক্সিমিটার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কল্পনা ছিল অক্সিজেন মাপার জন্য হয়েছে অক্সিজেন বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কল্পনা করেছে যে বিএসসির মধ্যে অক্সিজেন বেড চলে আসবে, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার তার মধ্যে অক্সিজেন বেড তৈরি করা আছে। পুরো হেলথ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র সরকার নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে ঢেকে সাজিয়েছে। কিন্তু বন্ধু, এটা ডিজাস্টার, এটা ক্রাইসিসের সঙ্গে যখন সময় হয় তখন সবাই মিলেমিশে কাজ করতে হয়, সবাই হাত বাড়াতে হয়। যেমন কেউ বাড়িতে আগুন লাগে, আমরা শত্রু মিত্র বুঝি না, যদি আমার ঘরে এক বালতি জল আছে দৌড়ে তার মধ্যে জল দিয়ে দিই। শিশু বাচ্চা তারও স্বভাব, তার ক্ষমতা হিসাবে এক গ্লাস জল দিয়ে দেয়, সে এতটাই করতে পারবে। যখন বন্যা আসে তখন আমরা কেউ জলে ভাসছে তো তার জন্য অন্যের জন্য বসে থাকি না, যদি আমি সাঁতার জানি। আর এমনও হয় ভারতবর্ষ, আমি এমনও উদাহরণ দেখেছি জলে ভেসে চলে যাচ্ছে, সে নিজে সাঁতার জানে না, কিন্তু তার মনে বন্ধুরা, ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা সরকার রয়েছে। আমি কোনো দল মত পাত্র বুঝি না। নরেন্দ্র মোদী সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। যে যাই প্রফেশন রয়েছে, যে যাই কাজ করো, প্রত্যেককে সুস্থ করে তোলা আর প্রত্যেককে তার জীবনমান উন্নয়ন, এই দুটো রাজ্যের লোকদের নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজগুলো রাজ্য কেন্দ্র সরকার করছে।
বন্ধুরা, এই অঞ্চলের লোকপ্রিয় বিধায়িকা মিমি মজুমদার বলছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এই কাজ করে দিয়েছে, এই কাজ করে দিয়েছে। এটা তোমার দায়িত্ব। যদি মিমি মজুমদার সক্রিয় বিধায়ক না হতেন, অসুস্থতার মধ্যে ফোন করে যদি আমাকে না বলতেন, প্রতিবারের কারণে তার মধ্যে সুগারের প্রবলেম দেখা গেছে। কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদ রয়েছে, নিশ্চিত খুব কম সময় সুস্থ হয়ে যাবে। আর যে হসপিটালের বিষয়ে বলছি, আমি কোথায় নেই, বয়সে কোথায় হসপিটাল বন্ধ, কোথায় উনি প্রচেষ্টা করছেন। ওনার প্রচেষ্টায় সে পিএইচসি করার ব্যবস্থা হয়েছে। এনএচএম যে বাজেট দিয়েছে তার মধ্যে এটাকে সিএসসি তে উন্নত করার জন্য তাকে ভারত সরকারের পারমিশনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিএসসি হবে, পিএসসি নয়, সিএসসি। তাই বন্ধুরা, সক্রিয় বিধায়ক যদি হয় তবেই কাজগুলো সম্ভব হয়। রাস্তাঘাটের বিষয়ে বলছে, 1.5 কোটি টাকার কাজ হয়ে গেছে, আরো টেন্ডার অনলাইনে রয়েছে। ধীরে ধীরে প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত কাজ করবে। আপনারা সংগঠনের লোক, সংগঠন করুন, আর সঙ্গে সঙ্গে জনতার কাজ করে যান। শুধু সংগঠন করাই আমাদের দায়িত্ব নয়, আমরা সরকার পক্ষের পার্টির সংগঠন। আমাদের দল ক্ষমতা কেন্দ্র এবং রাজ্যে রয়েছে। আমরা শুধু সংগঠন করব, এটা ভারতীয় জনতা পার্টি নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠনের সাথ সাথ জনতার সেবা। আমার বাড়ির আশপাশে যতগুলো বাড়ি রয়েছে, সে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত যোজনাগুলি পাচ্ছে কিনা, পেয়েছে কিনা, তা জিজ্ঞাসা করা, তা জানা। সরকার বিজ্ঞপ্তি দেখা নয়, সরকার 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী মিলিয়ে যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা রয়েছেন, তাদের দায়িত্বগুলো অনেক বেশি। মানে প্রধানমন্ত্রীর দিকে দেখুন, উনি কোনোদিন বলেননি আমার জন্য কি রেখেছ, পার্টিকে বলেননি আমাকে কি দেবে। পার্টির জন্য দিয়ে যান, মানুষের জন্য চিন্তা করুন। স্কিমগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করা। আপনি আপ দেখবেন ওই মানুষগুলো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, দিদি আপনার ঘরে চাউল আছে। একবার আপনারা কাজ করে আমি জানি, তারপর আমি বলি প্রত্যেকে সিদ্ধান্ত করে নিই, যে যার দায়িত্বে আছে। আমার বাড়ির আশপাশে যতগুলো বাড়ি আছে, আমি তার ছেলে মেয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো, সদস্য আছে কিনা, ভালো আছে কিনা। আপনি দেখবেন আপনি 5 জন 5টা বাড়িতে যান, আর গেট থেকে বলুন, দিদি আপনি কেমন আছেন, এই করোনার সময় কোনো অসুবিধা তো নেই, আপনার ছেলেটা ভালো কি, মেয়েটা যে কলকাতাতে বিয়ে দিয়েছেন ওখানে ঠিক আছে কি। দেখবেন ওই ঘর থেকে আওয়াজ আসবে, দিদি আপনিও ভালো দেখবেন, আপনার মেয়েটা কেমন আছে। তখন দেখবেন আমার কাছে কত ভালো। আপনি সরকার পক্ষে লোক, মানুষের ভালো খারাপ জিজ্ঞাসা করার আপনার দায়িত্ব রয়েছে। আমি বললাম এই ভঙ্গর থেকে বেরিয়ে নিজের নিজের বাড়ির আশপাশে যারাই আছে জিজ্ঞাসা করুন, দেখবেন আপনার মনের মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চার হবে, যখন প্রত্যেকটি বাড়িতে যখনই ওই বাড়ি থেকে আরেকটি আওয়াজ আসবে যে আপনার গুরু মা ভালো আছে কি, আপনার বাবা ভালো আছে কি। শুধু আপনি বলতে থাকবেন এমন নয়, আপনি বলতে থাকুন, দুনিয়া আপনার জন্য বলতে থাকবে। আমরা অবশ্য ভুলে যাই যে আমার জন্য দুনিয়া তো, আমার বাবা তো। আগে মন্দির দিতে থাকলাম, কোনদিনই
নিজের জন্য ভাবা করেন না, নিজের জন্য কোনো কিছু চান না। আর তার কারণে দেশের মধ্যে একমাত্র নেতা মোদী। জনতা কি বলে মোদীকে? কি বলে? নেতা হলে তো এক দুইটা দরকার একটা দরকার উপাধি মানুষ পায়। মোদীজি অনেক উপাধি পেয়েছে জনতার কাছ থেকে। কি? ঘর ঘর মোদী, ঘর ঘর মোদী, মানে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করছে। মোদী বলেনি, পার্টি বলেনি। উত্তরপ্রদেশ জনতা ইলেকশনের সময় স্লোগান তুলেছিল যে ঘর ঘর মোদী, ঘর ঘর মোদী। পুরো ভারতবর্ষে প্রতি কোনায় কোনায় 2019 স্লোগান তুলেছিল কি? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो राफेल है, मोदी है तो सर्जिकल स्ट्राइक है, मोदी है तो राम मंदिर है, मोदी है तो 3 तलाक विलुप्ति है, मोदी है तो 370 आर्टिकल 35 विलुप्ति है, मोदी है तो डिमोनेटाइजेशन है, मोदी है तो जीएसटी है, मोदी है तो भारत है, मोदी है तो একবার আমরা কল্পনা করে দেখি, আমি আছি তো কি আছে? একটা প্রতিটি লেগেছে আমাদের সঙ্গে যারা আছে লাগে। যদি আমাদের নেতা মন হয় তার নামে পদবি পদবি জনতা এক এক করে এক উপাধিতে ঘোষণা করেছেন, তো আমাদের কাছে বিন্দু মাত্র যখন নিজে বাহবা না করে অন্যের বাহবা করতে শিখব। আর বেশি বড় কাজ করার দরকার নেই। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে কাজগুলো করছে সেই কাজগুলোর বিষয়ে প্রত্যেক মানুষ পাচ্ছে কিনা একবার তাকে। আর এখন যে প্রতিমাই চলছে এই সময়ে প্রত্যেক বাড়িতে যদি বাড়িতে ঢুকতে পারেন ঠিক আছে, না হলে বাইরে থেকেও একবার জিজ্ঞাসা করা, দিদি আপনি কেমন আছেন, দাদা ভালো আছেন, আপনার ছেলে মেয়ে ভালো, আপনার পিতা মা সুস্থ আছে তো তাকে সাবধানে রাখবেন। দেখবেন আপনি 10 বাড়িতে বলতে থাকেন, দেখবেন আপনার বাড়িতে আপনি 10 বাড়িতে একা গিয়েছেন তো 10 জন আপনার বাড়িতে একসঙ্গে চলে আসবে। তাতে আপনারা লাভবান হবেন এবং মানুষ একদিন আপনাকে কোনো উপাধি দিয়ে দেবে। ওই দিশাতে কাজ করা, নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া। আমি আবার বলবো, আমি কি পেয়েছি তার মধ্যে না যাওয়া বন্ধু। আমি আপনাদেরকে বলে দেবো আজকে আপনারা কি পেয়েছেন। আপনারা সবচেয়ে বড় উপহার পেয়েছেন 2018-তে ত্রিপুরার মানুষ জীবন থেকে 36 সিট আর বিজেপি আইপিএফকে নিয়ে 60-এর মধ্যে 44টি সিট দিয়ে 0 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বানিয়ে আপনাদের সম্মান দিয়েছে, আদর দিয়েছে। মন্ডল প্রেসিডেন্ট হোক, যুব মোর্চা প্রেসিডেন্ট হোক, বুথ প্রেসিডেন্ট হোক, পৃষ্ঠা প্রমুখ হোক, সবচেয়ে বড় যে আপনারা মুক্তি পেয়েছেন। মুক্তি পেয়েছেন 2018-তে যদি মুক্তি না পেতেন তা আজকে এখানে মিনি মজুমদার 4 দিনের মধ্যে জলের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। যদি 2018-তে মুক্তি না হতো 1.5 কোটি টাকার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে না হতো। যদি 2018-এর পরিবর্তন না হতো তাহলে যেই ডিসপেন্সারি বন্ধ ছিল তার চালু ভাগ প্রশ্নই উঠতো না। তারপর আবার আপগ্রেডেশন সিএসসি করা কোনো কিছু হতো না। কি হতো? আন্দোলন, স্লোগান, রাস্তায় বসা, কেন্দ্র সরকারকে গালি দেওয়া, মানুষকে গালি দেওয়া, সমালোচনা করা, কৃষককে দিয়ে কত আন্দোলন করিয়েছে এই বামফ্রন্টের সরকার। বলতে আমরা কৃষক ক্ষেত্রজোরের পার্টি, অথচ ক্ষেত্রজোরের পার্টি
কৃষকদের জন্য কোনো কিছু করেনি। যদি ক্ষেত মজুরের জন্য বিনামূল্যে যদি কোন সরকার কাজ করেছে, এই সরকার কাজ করেছে, মোদী সরকার কাজ করেছে। এফসি এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করাচ্ছে এই প্রথম আমরাই শুরু করেছি। 12 টাকা 10 টাকা কৃষকরা ধান বিক্রি করতে হতো মার্কেটে, আর আজকে কৃষকরা 18 টাকা 15 পয়সা করে ধান বিক্রি করে 6 টাকা প্রতি কিলো বেড়ে গেছে। কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে কৃষকদের কাছে 2,05,000 কৃষক পরিবারের কাছে 6,000 টাকা করে বাৎসরিক কোটি টাকা পৌঁছে। আর সবচাইতে বড় বিষয়, এবার 15 আগস্টে আমি ঘোষণা করেছি এবং সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চলছি। বর্গাদার যে বড় মাত্রা রয়েছে ত্রিপুরাতে, যাদের জমির মালিকানা নেই, এমন বর্গাদারকে প্রথম কিস্তিতে 50,000 বর্গাদারকে চিহ্নিত করে তাদেরকে কেসিসি লোন, সাবসিডাইজ লোন দেওয়া হবে। তার ব্যবস্থা এই সরকার করেছে। যদি কৃষকদের জন্য, ক্ষেত মজুরের জন্য কেউ করেছে, তো এই সরকার করেছে। বামফ্রন্টের সময় একটি উদাহরণ নেই যে বর্গাদারের 10,000 বর্গাদারের জন্য কোনো কিছু করেছে বা 5,000 বর্গাদারের জন্য কিছু করেছে। একদিকে যাদের জমি আছে নিজের নামে, তাদের জন্য কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে বার্ষিক 6,000 টাকা, 2,05,000 লোকের পরিবারের। আরেকদিকে যাদের জমিন করেন, খেতি করেন কিন্তু খেতির মালিক নয়, তাদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা সরকার বর্গাদারের জন্য সাবসিডাইজ লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সুবিধা করার জন্য, শ্রমিকদের মানসিকতা তৈরি করার জন্য। আর এই প্রথমবার এই ত্রিপুরা আছে, ইন ফার্স্ট টাইম ইন ত্রিপুরা, এই প্রথমবার যারা মাছ বিক্রেতা, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 7,500 মাছ বিক্রেতার নাম অ্যাড্রেস খুঁজে বের করেছি। প্রথমবার তার লিস্টি তৈরি হয়েছে। প্রথমবার 7,500 গ্রামে গ্রামে, শহরে হোক গ্রামে হোক, সাইকেল দিয়ে হোক, মাছ বিক্রি করে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করেছি। তাদেরকে মাছ বিক্রি সরঞ্জাম দেব, ব্যবস্থা করে দেব, সাবসিডাইজ লোন দেব। 7,500 তার নাম পর্যন্ত জানতেন না, একটি লোকের নাম পর্যন্ত ছিল না। আজকে সর্বমে আমি বলতে পারি, আমার কাছে যে গরিব মাছ বিক্রেতা আছে, তাদের নাম আছে, অ্যাড্রেস আছে, মোবাইল নাম্বার আছে। আমি ইচ্ছা করে ঝামুলতে যে মাছ বিক্রি করে বসে ইটের উপরে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি, সেই অবস্থায়। তারপরে এসিতে লোনের ব্যবস্থা ছিল কেমন? যারা মাছ ব্যবসা করেন, এসসি কর্পোরেশন থেকে, এসসি ওয়েলফেয়ার থেকে লোন দেওয়া হতো, সাবসিডাইজ পুরোটা। তো এই নেক্সট টাইম মানিক বাবু দেবে, নেক্সট বছর রাজীব বাবু দেবে। আমি যখন রিভিউ মিটিং বসলাম, বলে ঠিক আছে, তাদেরকে 50,000 টাকা আমরা লোন দিয়েছি, কেসিসি 4% যদি সময় মতো দেয় 4% ইন্টারেস্ট। আর এসসি ওয়েলফেয়ার থেকে 10,000 টাকা আমরা তাদেরকে সাবসিডি দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ভদ্রলোক মাছের ব্যবসা শুরু করলো। নেক্সট টাইম আর তাকে লোন দেওয়া হবে না, আরেকজনকে চিহ্নিত, মানে রেভরি পার্টি ভোটের জন্য এস্টাবলিশ করার জন্য সিদ্ধান্ত করছি। আমরা রেভরি পারবো না, এস্টাবলিশ করব। তার জন্য আমরা লোন চেঞ্জ করব, কিন্তু লাগাতার 3 বছর, যাতে কমসে কম 3 বছর ওই ব্যক্তি লোন পেতে পারে, তার জন্য দপ্তরকে বলেছি নজর রাখো। এবার আমরা সাবসিডাইজ লোন দিয়েছি ওকে 10,000 টাকা দিয়ে, নেক্সট দিবার সাবসিডাইজ দেব না, কিন্তু ব্যাংক যাতে তাকে লোনের ব্যবস্থা করে দেয়, কমসে কম 3 বছর লাগাতার ওই ব্যক্তির সঙ্গে
সরকার দাঁড়িয়ে থাকবে তখন সে স্বনির্ভর মৎস্য ব্যবসায়ী হয়ে যাবে। না হলে 1 বছরের লোনের টাকা দিয়ে যে ব্যবসা শুরু করে সে কোনদিনই 1 বছরে দাঁড়াতে পারে না। আগে আপনি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে যান, তার ব্যবস্থা না করার সমস্ত ফন্দি ছিল। আর আজকে নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্বনির্ভর হয়ে যেতে পারে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, সেই দিশাতে কাজ করার জন্য আপনার পাশে 1 বছর নয়, লাগাতার 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর থাকবে। যেভাবে বাবা পেনশনের টাকা নিয়ে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিয়ে ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়, আমার ছেলেকে বিজনেস করার জন্য এই বছর আমি 50,000 টাকা দিয়েছি, তুমি বিজনেস করে আমাকে দেখাও, তোমাকে আবার 50,000 টাকা দেবো, তুমি যদি লাভ করে দেখাও আবার 50,000 টাকা দেবো। এইভাবে যদি বাবা দাঁড়াতে পারে তাহলে সরকার কেন দাঁড়াতে পারবে না? সেই হিসাবে সরকার কাজ করছে স্বনির্ভর পরিবার তৈরি করার জন্য। তাই বন্ধুরা, আমি আশা করি খুব কম সময়ের মধ্যে স্কিমগুলি আপনাদের মধ্যে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ ত্রিপুরা সরকার অনেক স্কিম তৈরি করেছে। আপনারা আগামী 6-7 মাসের মধ্যে সমস্ত স্কিমগুলি আপনার বাড়ির সামনে ধীরে ধীরে দেখতে পাবেন। আপনাদের যাওয়ার দরকার হবে না। বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প লাগিয়ে ভাতা দেওয়া 30,000 ভাতা যে ডিক্লেয়ার করেছি সেটাও আপনাকে দিতে হবে না। প্রত্যেক জায়গাতে ক্যাম্প লাগিয়ে 7 দিনের জন্য, 15 দিনের জন্য একসঙ্গে সারা ত্রিপুরায় ফর্ম ফিল আপ করাবো এবং ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। এবং আপনার গ্রামে এসে, আপনার পঞ্চায়েতে এসে স্টল লাগিয়ে বসে যাবে সরকারি অফিসার, সেখানে আপনার ফর্ম ফিল আপ হবে এবং সবকিছু ঠিকঠাক করে যে যোগ্য ব্যক্তি তাকে ভাতা দিয়ে দেওয়া হবে। সেই দিশাতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। বন্ধুরা, সরকার আপনার বাড়িতে আসবে, আপনার কাছে আপনি সরকারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। গভর্নেন্স তাকে বলে যখন সরকার মানুষের ঘরে চলে আসে। কারণ কি, বাইরে পিপল সরকার। সরকার যদি বিপ্লব দেওয়ার সরকার 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী, তো 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী বলে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষের কাছে সরকারি অফিসারকে যেতে হবে। ত্রিপুরার মানুষ উল্টো আসবে। কিছু কিছু কাজের জন্য আমরা ডেইলি রুটিনের যে কাজ, তার জন্য আমাকে অফিসে যেতে হবে। কিন্তু ফ্লেক্সিবল যে কাজগুলো আছে সেগুলোর জন্য সরকার আপনার বাড়িতে যাবে, সরকার আপনার পাশে দাঁড়াবে। এটা হচ্ছে মূল ডেমোক্রেটিক সরকারের পরিচয়। আর সেই হিসাবে ত্রিপুরা সরকার কাজ করছে। বন্ধুরা, যুব মোর্চা দক্ষিণ আমাদের এই বাদারঘাটের যুব মোর্চার দ্বারা আজকে যে রক্তদান শিবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন করেছেন, আমি তার জন্য যুব মোর্চার জেলা এবং মন্ডল কমিটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। এবং রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, যিনি সেবা সপ্তাহের দায়িত্ব নিয়েছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, ওনাকেও আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। রক্তদান মহান দান, আপনারা মহান দানের ব্যবস্থা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে। আমি আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাবো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত কার্যকর্তাদের বলবো যে আপনারা কোনো মতে বিভ্রান্তির শিকার হবে না। জনতা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, আপনারা আপনাদের কাজ করে যান, শুধু পাবলিকের কাছে যান, তাদের দিনচর্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। আর সরকার, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার থেকে যে যে স্কিমগুলি এসছে সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে অবগত হন। দুনিয়া আপনার কাছে রয়েছে, নরেন্দ্র মোদী রয়েছে, অমিত ভাই শাহ গৃহমন্ত্রী রয়েছে, রাজনাথ সিংয়ের মতো পররাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছে। আমরা সেই পার্টির লোক, সেই সরকারের লোক, যেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর যেই দলের সভাপতি জেপি নাড্ডার মতো নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বিজেপি জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয়। nini ane shamba nok arigono nogotok tutui haba nogotok tutui eba je propana srapsa jora kare hui insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshi na jo insurance company orojoto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tak didotoro krungdi oni kumawo a
New India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogdum number 857510-82580-37592, email number deborma9antara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerja mano tang nehanba bufro tamro pati uitang kibo shiriga hani bay jala tang chane pajane shak turte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Kaham jadi kaham tongdi. North East hani jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung. Berma keri mui thokya, mui motomya. Mui thokna hingke berma kaham nanango. Tiprasarokni jamung mui sungthani berma sampurno nango. Omahai kothok berma tabuk norok jawai manano. Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano. Waktu kasabaino nogo sopayano. Kukurung kaham ke tiprasok bai jai ke naikuli slamjak berma kaham aguli tonglai rok ni bagai hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo paket tei nangi sabai manthoko kaham kukurung berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chana ni bagai Ini sibino kereng sidi cini koktuk number 6009082359 cini nikuma hambai group Chakma Adam Complex third floor Janmari Agartala West Tripura India pin number 799006. Koglom koktang kotma busha scenario ni bagi kaisa kaham kotma tubi phekya sramjati kobro kotma channel hasiba kabangma kobro koglom koktang kotma busha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaro tongo morni bagino sramjati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Sramjati kobro koktma channel ne pesingte hatibo wasa khalai juda juda koklo koktang kotma basa siriro ni shinguro no thumui bori boi shawi khorang bai awai khalai jangai sramjati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koglo koktang kotma busharo no sramjati koktma channel lo koglo koktang kotma busha porimu patane pisingte awai khanya musung jago boro sramjati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jero shunu honai boro borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo sramjati kobro koktma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang kotma busa khorang bai shawi khnar jangai jotne slai nangung mane kokhe hatibo waisa koklop koktang kotma busa pormung pandago jerok simung hornai borone bage sramjati kobro koktma channel sokat ya pharnai tei bisi khonai jeroni simung kubang horga tei kaham simung horga abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa kobro korubai bulai kari jangnai sramjati kobro koktma channel bisingtei aro simung honai roma simung sapogai kari jangnai hage
kok rubai hamjangnai khu rubai kereng si kerengro norok leriawi takti khalaino srang chande kok tuma channel raja kok tuk number boy kerengui norok shimno horin mankha Pathago kok rubai hayne kuchu khamplayo achuk the manthun hunai joto no khaka hamte chiba yafaro hambai